اللہ کے اسم سے قیام رحم والا ہے اور کمال رحم والا ہے. یہ بولتی ہوئی تصویر جو آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہی ہے آپ کے اپنے ٹیلنٹ باکس شو کے میزبان محمد احسن بٹ کی ہے. تمام ناظرین کو اور اپنے آج کے نئے ٹیلنٹڈ مہمان کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر شو میں ایک نیا ٹیلنٹ آپ کے سامنے متعارف کرواتے ہیں. اس نئے ٹیلنٹ کو آپ سے متعارف کروانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے اس ٹیلنٹ کو نکھارنے اور اس ٹیلنٹ کو پہچاننے اور آپ میں بھی اگر یہ ٹیلنٹ ہے تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات پہ بنیاد رکھوں اپنے شو کی. ناظرین، ہر کامیابی کی بلکہ ہر بڑی کامیابی کی ایک قیمت طے ہوتی ہے. جب تک وہ قیمت ادا نہ کی جائے آپ کو وہ کامیابی نہیں مل سکتی. یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ اس کامیابی کی قیمت صبر، شکر، یقین، اپنے عمل اور محنت سے کیسے ادا کرتے ہیں. اور آپ جتنی بڑی کوشش کریں گے آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی. آپ کا ٹیلنٹ اتنا ہی نکھرتا چلا جائے گا. آپ چھوٹی کوشش کریں گے آپ کی کامیابی بھی چھوٹی ہوگی. تو یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ اس کامیابی کے لیے کیا قیمت ادا کرتے ہیں. ہمارے آج کے ٹیلنٹڈ مہمان سید منیب عباس جو خوش الحان ہیں، ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اسی حوالے سے یہ ٹیلنٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ جو نوحہ پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، قدرتی صلاحیت کے مالک ہیں. اور اس ٹیلنٹ کو یہ کیسا رکھتے ہیں جب ہم ان سے آپ کو متعارف کروائیں گے تو آپ بتائیں گے. سید منیب عباس، آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اپنا تعارف کچھ اپنی زبانی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، میں گجرانوالہ سے ہی بلونگ کرتا ہوں اور میرا تعلق اس خاندان سے کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی. ماشاءاللہ. اور میں شروع سے ہی نعت خوان بھی ہوں اور ساتھ میں نوحہ بھی پڑھتا ہوں. اور یہ بچپن سے ہی اپنے آباء و اجداد کا ذکر اور ان کی شان میں پڑھنا میرے خون میں شامل ہے. وہ جیسے اس نے کہا تھا میر انیس نے کہ وہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو یہ پشتوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو کیوں نہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز اپنے شو کا نعت خوانی سے کریں. آپ ثنا خوان ہیں تو ثنا خوانی کوئی حضور کی اس میں بارگاہ میں پیش کریں. ہمارے ناظرین آپ کا ٹیلنٹ جو ہے یہاں سے بھی پہچان لیں گے. جی بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کریں. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. بلا شبہ بلا شبہ. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. کتنے لاشیں گرے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو. کتنے لاشیں گرے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو. جواب آیا کہیں وہ نیزے، جواب آیا کہیں وہ نیزے،
पे पढ़ता उम्मुल किताब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। वाह जी वाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, मगर यजीदियों की अतात न कर कबूल। कि यजीदियों की अतात जो है, लेकिन यजीदियों की अतात न कर कबूल, कि यजीदियों की अतात नेज़े की नोक पर चढ़ के भी हुसैन ने नहीं की है। तो ये है हुसैन का सर जो है वो यहाँ मिलेगा, कि जो करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे चढ़ के भी कुरान पढ़ता है। तो आपने जिक्र किया नोहा भी पढ़ते हैं, नोहा खां भी हैं। तो नोहा के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोई तारीख के हवाले से आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को कि कोई इसका पस मंज़र क्या है? जी, नोहे की तारीख तो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह कहते ही नोहा पढ़ने की वजह से। जी, असल नाम अच्छा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार, इसका मतलब ये हमारे नाज़रीन के लिए नई बात है, दिलचस्प बात है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम जो है वो अब्दुल गफ़ार है। तो हज़रत नूह जो है उनको ये निस्बत इस नोहे की उस नूह से है। जी, ठीक है, आगे जी मजीद इसमें कोई इजाफा कर रहे हैं? और नोहा जो है ये करबला के मैदान में हमारे बाओ-अजदाद की कैफियत, मतलब उन्होंने जो सख्तियां बर्दाश्त की हैं या उन पे की है, ये जुल्म की कैफियत को सोग के ख्यालात में पेश करने का नाम है, नोहा है। ठीक है, तो नोहा असल में अहले बैत के साथ इजहार अकीदत है, उनके साथ जो है वो गम की कैफियत में मुब्तला होकर वो गम का वो जो कह लें कि एक आपके अंदर उनसर है उनके अहले बैत के साथ अकीदत का, उसका इजहार करता है नोहा। ठीक है, तो आप नोहा पढ़ते हैं, तो किस किस्म के नोहे ज़्यादा पसंद हैं या इनमें कुछ अक़साम भी होती हैं? जी, नोहे में मैं पसंद करता हूँ सिब्ते जाफिर साहब है, वो बिल्कुल नोहा जो है गजल की तरह नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, इसका मतलब नोहे की तर्ज में भी कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। जाहिर बात है, ये सोग की इलामत है कि मतलब आप दुखी कैफियत में पढ़ते हैं तो इसे गजल की तरह या किसी टोन की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। इसकी एक बिल्कुल ही अलग रिदम यानी एक खास असूल ज़ाब्ते में नोहा पढ़ा जाता है। ठीक है नाजरीन, नोहे पे हम बात कर रहे हैं और हमारे आज के टैलेंटेड मेहमान जो हैं वो नोहा खां भी हैं और हम अभी जो है एक वक्फे पे जा रहे हैं। वक्फे के बाद हम दोबारा शो में वापस आएंगे और आपको अपने टैलेंटेड मेहमान का एक टैलेंट जो है वो नोहा खानी के हवाले से भी मुतारिफ करवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। आप देखें रग्स न्यूज गुजरांवाला, बल्कि हम सबकी आवाज और टैलेंट बॉक्स शो में हम लौट कर आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं सैयद मुनीब अब्बास का मजीद टैलेंट। और आप देखते रहिए रग्स न्यूज गुजरांवाला। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात
اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ باکس شو، اور وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے آج کے ٹیلنٹڈ مہمان کا ٹیلنٹ، اور ان کا ٹیلنٹ ہم آپ کو دکھائیں گے نوحہ ہانی کے حوالے سے کہ وہ نوحہ کیسا پڑھتے ہیں، اہل بیت کے لیے وہ اپنے دل میں کیسی عقیدت رکھتے ہیں. ان کے آواز سے اور ان کے انداز سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ نوحہ ہانی میں ہمارا آج کا ٹیلنٹڈ مہمان کتنا ٹیلنٹڈ ہے. تو سید منیب عباس، آپ نے نعت ہمیں سنائی ہے اور اب نوحے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو نوحہ ہانی میں آپ کو سب سے زیادہ پسند آپ کس کو کرتے ہیں، یعنی آپ کا آئیڈیل کون سا نوحہ ہے؟ میرے آئیڈیل تو ہیں سبت جعفر. سبت جعفر جی. اور ان کے شاگرد ہیں میر حسن میر. میں انہی کا نوحہ سناؤں گا. جی جی، میر حسن میر. میر حسن میر کا نوحہ. ٹھیک ہے، تو میر حسن میر کا کون سا نوحہ اور کس نے وہ لکھا ہے، تخلیق کس کے قلم سے ہوا ہے؟ میر حسن میر کا پڑھا ہوا نوحہ ہے جی. جب ردا سر سے چھنی. جب ردا سر سے چھنی، ردا چادر جب. ہاں جی ٹھیک ہے. تو آپ بسم اللہ کیجئے پھر جی. بلا تاخیر. ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا نوحہ بھی سنیں کہ آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ نوحے کے حوالے سے کیسا ہے. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آل عمران کہا اور زندان کہا، آل عمران کہا اور زندان کہا، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکیزہ چھدے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا. مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آل عمران کہا اور زندان کہا، آل عمران کہا اور زندان کہا، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم مت گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم،
पुरसा देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, पुरसा देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाजी, तू ना आया गाजी। एक नोहा गमे हुसैन में खाक होकर पाक होने की अकीदत का इजहार करता है। तो ये कैफियत आपके नोहा खानी से खूब झलक रही थी। असल में हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। बेशक। तो आप इजहार कर रहे थे नोहे में अपने गम का, अकीदत का अहले बैत के साथ। तो नोहा मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग गाने की तर्ज पर भी आजकल गा रहे हैं। पहले भी थोड़ी बात हुई हमारी, लेकिन ये गाने की तर्ज पे गाना, क्या आप समझते हैं कि ये अखलाकी लिहाज से अच्छा है या इसके लिए बेहतर है इसको गाने की तर्ज पे ढालना? सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि ये नोहे को जो मतलब ये सिंगिंग की सुर में पढ़ते हैं लोग, गानों की सुर में, मतलब गाने की सुर में, ये बेसिकली जो मिरास आगे हुए हैं ना इस तबके में, उन्होंने ये शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और नोहे को मतलब गाने के सुर में पढ़ना, खास अहले बैत के गिराने से ताल्लुक वाले लोग हैं, वो उसके असूल ज़ाब्तों को, उन अकीदतों को मद्देनजर रख के उसको पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और नोहे को गाने की तरह पढ़ना तो बिल्कुल गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। एक बड़ा मुकद्दस और पाकीज़ा इज़हार है नोहा, तो इसमें वो तकद्दुस जो है उसको बहरहाल हर सूरत में कायम रहना चाहिए। ठीक है। तो आप हमें नोहा अभी आपने सुनाया है, हम नाजरीन को मज़ीद भी आपसे नोहे जो हैं वो सुनाएंगे। तो कोई आप छोटा सा हमें मज़ीद कोई इसमें सुनाना चाहते हो? फिर एक वक्फे का वक्त भी होना है, फिर उसके बाद फिर हमने आना है, नाजरीन को अभी हमने मज़ीद आपसे सुनाना है। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई 1-2 मिनट में कोई अगर आप सुनाना चाहें। जी मैं सुना देता हूँ। रोना है अपनी अकबत लही, बीबी ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं, जेड़ा हमें शबीर च नहीं रोंदा, वो आदमी तो इंसान नहीं, जेड़ा हमें शबीर च नहीं रोंदा, वो आदमी तो इंसान नहीं, रोना है अपनी अकबत लई। नाने दादीन बचावन लई, तौहीद दा रंग जमावन लई, तौहीद दा रंग जमावन लई, घर उजड़ गया है ज़हरा दा, किसे और दते कोई नुकसान नहीं, रोना है अपनी अकबत लई। रोना है अपनी अकबत लई। मुनीब अब्बास साहब को नोहा खानी का टैलेंट अपना दिखा रहे हैं। अब यहाँ एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, आपने कहीं नहीं जाना है, अभी हमने लौट कर फिर इसी शो में आना है और आपको मजीद टैलेंट अपने मेहमान का दिखाना है। देखते रहिए रक्स न्यूज़, गुजरावाला की आवाज़। हम आ रहे हैं एक वक्फे के बाद। रक्स, यह पहचान गुजरावाला की।
मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल में होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टैलेंट बॉक्स शो और हमारे आज के टैलेंटेड मेहमान मुनीब अब्बास जो आपको अपना टैलेंट नोहानी के हवाले से दिखा रहे थे। पहले आपको उन्होंने नात सुनाई और फिर आपको दो नोहे आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अभी हम उनसे मजीद सुनेंगे इनके टैलेंट के हवाले से और इनको मजीद जानेंगे कि आजकल सैयद मुनीब अब्बास हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। जी, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। माशाल्लाह, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट। राइट, रेगुलर स्टूडेंट है। और जब आप नोहा की प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, तो क्या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होती? जी, नोहा खानी की वजह से तो मेरी पढ़ाई कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, बल्कि नोहा खानी की वजह से तो कई और लोगों ने मुझे पहचाना मेरी आवाज की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं बिलोंग भी सैयद फैमिली से करता हूँ। आप ये आपका नेचुरल टैलेंट है? जी, बाकायदा सीखा नहीं आपने? मैंने किसी से नहीं सीखा, ये नेचुरल टैलेंट, नेचुरल है बिल्कुल। और इसकी मतलब आप गाइडेंस तो किसी से लेते होंगे या सुनते होंगे, किसी को कॉपी करते होंगे, तो किसी को अच्छा पढ़ते हुए आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखें जैसे बहुत से नुकाहा हैं, तो उनको सुनकर कॉपी करते हैं? मैं सुनता हूँ, जो फिर जिसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगे या जो नोहा पसंद हो, फिर मैं वैसा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अभी आप आईटी के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर आपके मुस्तकबिल के अज़ाइम क्या हैं? आप एक अच्छे नोहा बनना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या आपका क्या फ्यूचर का प्लान है? मैं आईटी प्रोफेशनल भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वालदा का भी ये शुरू से ख्वाब है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे नोहा खान बनूं। अच्छा, तो मैं इस ख्वाब को भी हमेशा जरूर साथ लेके चलूंगा। अगर आपको नोहा सीखने का मौका मिले किसी उस्ताद से, इस फन के उस्ताद से, तो आप किससे सीखेंगे? कोई हमारे नाज़रीन के सामने बताएं वो नाम, अपनी ख्वाहिश का इजहार करें। सिब्ते जाफर मेरे आइडियल हैं, लेकिन उनकी वफात हो चुकी है, तो उनके शागिर्द फरहान अली वारिस से मैं जरूर सीखना चाहूँ। फरहान अली वारिस से? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा नोहा पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है, खूबसूरत नौजवान आवाज़ है फरहान अली वारिस की। तो आज हमें मजीद कौन सा नोहा आप सुना रहे हैं? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला ज़वाल दरसगाह हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
کہ لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، وہی مثال شہنشاہ حسین ہے۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے۔ خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا، خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا، تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے تو۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا، جوان پہ سر کی لاش پر ہے مطمئن کھڑا رہا، جہاں پہ سر کی لاش پر ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، وہ مثال شہنشاہ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لازوال درسگاہ حسین ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان ہم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ تو نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا اس کی اسماعیل ہے۔ بہت خوب اپنے نوحڑا کے نوحے کو سن کر غم کی ایک وہ کیفیت جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ شاعری میں بھی ایک کیفیت ہے اور پڑھنے والا اس میں یہ بھر دیتا ہے۔ تو بڑے جذبے سے ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، آپ نے ایک اچھے نوحہ بننے کا خواب آنکھوں سجا رکھا ہے، اور ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جتنی ایسی خواہشات ہیں جو آپ مستقبل میں اونچا مقام دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پورا کرے اور آپ کے لیے جو ہے آسانیاں کرے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم آج کا ٹیلنٹ واک شو۔ یہ ٹیلنٹ واک آپ کو کیسا لگا؟ ہمارا آج کا مہمان ٹیلنٹڈ مہمان منیب عباس نے آپ کو نعت بھی سنا اور پھر نوحے بھی سنے۔ آپ کو یہ ٹیلنٹ کیسا لگا؟ آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور ہمارے نیکسٹ پروگرام میں اگلے پروگرام میں اس جگہ پہ آپ کا ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی وہ ٹیلنٹڈ مان اس شو کے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم بھی آپ کو دنیا سامنے اسی پلیٹ فارم سے متعارف کروائیں گے، اور اگر زندگی اجازت دے یہ سانسیں چلتی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ ساتھ ایک نئے ٹیلنٹڈ مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب کے لیے خدا حافظ، آپ کی سماعت اور آپ کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ رگز یہ پہچان گجرات کی۔ میں رانا عمر اسٹور گروسری پہ آئی ہوں، یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء ملتی ہیں، اور چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں، گوال کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ چیزیں جو ہے ایک جو ہے ڈور اسٹیپ میں چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ لیکن یہ مزید چیز ہونی چاہیے۔ شام کا مزہ تو رانا عمر اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 5 سالوں سے ہمارا عمر جنرل اسٹور کے تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی ہیں، اور پرائز ہے ان کے۔ رانا عمر کے کسٹمر میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتے ہیں، بہت اچھا اسٹور ہے یہ، ہر چیز یہاں سے ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں، دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ چیز یہاں ریزنیبل ہے۔
गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसालाजात, ड्राई फ्रूट्स, हलवाजात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मार्के के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने बीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।